Nice, good morning to all. Hello, it's me Tanzira. Welcome back to my channel Ritz Joe. I would like to mention about the last method of secondary distribution, that is trial and error method. This method is not mentioned in your syllabus, but just I want to let you know about the meaning of trial and error method. So before going to the trial and error method, I want to revise your memory that I already discussed about the other methods of secondary distribution, like direct redistribution, step ladder method or step distribution method, repeated distribution method, simultaneous equation method, etc. So please go through the previous video and link to let you more about the methods. Then last I move to the trial and error method. As its name indicates, it is trial and error. Then what do you mean by trial? What is the trial performed here? Here we are performing a trial, that is we are apportioning the service department expenses to other service department, that is in the way that is if you are taking suppose there are three service department A, B and C. So first we are apportioning the first service department to the other service department. Then next we are taking the second service department, that is B department. So the amount of B together with the amount that the B got the previous distribution from A, the total together is distributed to other service department. Then next we are taking the third department, its overhead expenses together with the share received from the AB department, totaling together, and these are distributed according until its total expenses is became too negligible or too small. That is, under this method, the cost of one service department is apportioned to another service department. After, the cost of another service department plus the share of cost received from the first department is again apportioned to service department, and so on, continuing until the total cost of all service department is too small or negligible. So you remember only the meaning of trial and error method, and need not to go through the problem side of trial and error method. It is not asking in the examination point of view. So after allocation and apportionment, then there is a new term that is in the overhead chapter, that is absorption of overhead. So in order to know more about the absorption of overhead, I want to rewind the allocation and apportionment. That is, once the allocation and apportionment is done, then only we need to absorb the overhead. So what do you mean by allocation and what do you mean by absorption? Just go through the meaning. That is, allocation is nothing but the charging of full amount of overhead expenses to various department. That is about the allocation. Then apportionment means it is the proportionate allotment of overhead expenses to various cost centers. It is the proportionate allotment of expenses to various department according to some basis. That is apportionment. So after allocation and apportionment, then we are taking the next step, that is absorption of overhead. So what do you mean by absorption? That is, the overhead allocated and apportioned to various production department will have to be distributed over the units produced or job undertaken in each department. This process is known as absorption. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓവർഹെഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സേ ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് three department, that is A, B, C are the production department. That is
A got 1000 amount of overhead expenses and B also got 1000 amount of overhead expenses. C also got 1000 amount of overhead expenses through apportionment. Apportionment വകയിൽ A, B, C എന്ന് പറയുന്ന 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും 1000 എക്സ്പെൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 500 യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് വകയിൽ കിട്ടിയ 1000 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസിന് അവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ അബ്സോർപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഒരു റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? സോ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോർ ഡൂയിങ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ്. അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സോ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഇസ് ദ റെഫേഴ്സ് ടു റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഓവർഹെഡ് ആർ ടു ബി ചാർജ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ദ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി സി. എ ഹാസ് 1000 amount of expenses, B also has 1000 amount of expenses and C also have 1000 amount of expenses and A produces 500 units. So what is the absorption rate here? അപ്പോൾ 500 യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൊത്തം അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് വകയിൽ നമുക്ക് 1000 എക്സ്പെൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 500. ദെൻ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു 2 rupees വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 2 എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റ് എത്രയാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര ജോബാണോ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സർവീസസ് ആണോ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് വകയിൽ കിട്ടിയ എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം അപ്പോർഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്ക് 1000 എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്താലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ബേസിസിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ 1000 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല? അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പോർഷൻമെൻറ്റും അബ്സോർപ്ഷനും രണ്ടും വേറെ വേറെ ടേമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കൂടി പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല? അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ് അണ്ടർടേക്കൺ ഓർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സർവീസസ് rendered in each department or cost center. So once the overheads are allocated and apportioned, then this amount of apportioned expenses have to be distributed over the number of units produced in each department. This process is known as absorption. For doing this absorption, we need to calculate the absorption rate. Then what do you mean by absorption rate? Absorption rate refers to rate at which the overhead are to be charged to different cost units. I hope you all are clear with my explanations. So next we move to the next important area, differences between apportionment and absorption. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 2 പോയിന്റ് കിട്ടും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ടേമാണ്. ഞാൻ പണ്ടത്തെ ക്ലാസ് മുതലേ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പം നല്ലോണം ക്ലിയർ ആവും. സോ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടു ഈച്ച് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, whereas absorption is the allotment of overhead cost. ഇത്ര വരെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ്. ഇത്ര വരെ അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ടു ദ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ സർവീസസ് റെൻഡേർഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സർവീസസ് ആണോ അവിടെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടു ഈച്ച് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ, whereas absorption means it is also an allotment of expenses but
it is based on the number of units produced or services rendered in the cost center. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യൂണിറ്റ് കുറച്ചേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കുറച്ചായിരിക്കും. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പിന്നെ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആ റേറ്റിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷന് മുമ്പേ ഉള്ള ആളാണ് എന്ത്, അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ്. വേറെ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്നതാണ്. മാറിപ്പോകരുത്. ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബിഫോർ ദ അബ്സോർപ്ഷന് മുമ്പിലേ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വേറെ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് സം സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് ആർ യൂസ്ഡ്. വേറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ്. എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വാണ്ട് ടു allocate or distribute the lighting expenses to the department A, B and C. What is the basis of allocating the lighting expenses to the department A, B and C? The number of light points in each department. So A എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്ര ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ബേസിസിൽ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹിയർ സം സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ്. ബട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മൾ ബേസിസ് എന്നല്ല പറയുക, അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫോർ ഡൂയിങ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ്. സോ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഇസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഓവർഹെഡ് ആർ ടു ബി ചാർജ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. So these are the some points of differences between the term apportionment and absorption, and I hope you all are clear. So next I mentioned about the methods of absorption. What are the methods of absorption? അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. So mainly there are two methods of absorption, that is labor hour rate method and machine hour rate method. എന്താണ് labor hour rate method and machine hour rate method. labor hour rate-നെ ഞാൻ എൻ്റെ for my convenience it is abbreviated as LHR, labor hour rate. It is not an accepted abbreviation. For my convenience it is abbreviated as LHR. Then second one, machine hour rate, that is MHR. It is also my convenience, MHR. So LHR and MHR are the two methods of absorption, calculating the absorption rate. So first I discussed about LHR, labor hour rate method. Under this method, overhead are absorbed on the basis of direct labor hours worked. Here, absorption rate is determined by dividing the overhead absorbed by the number of direct labor hours. അതായത് ലേബർ അവർ റേറ്റ് മെത്തേഡ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇസ് പ്രിഡോമിനൻറ്റ് ദാൻ ദ മെഷീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ഷനിൽ മെഷീൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്കാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസാണ് അവിടെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് അല്ല, ലേബർ അവർ റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ലേബർ അവർ റേറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓവർഹെഡ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഹിയർ absorption rate is calculated. So how will you calculate the absorption rate under labor hour rate method? Here absorption rate is determined by dividing the overhead absorbed
ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അവേഴ്സ്. അതായത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടറിയിൽ എത്ര ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻകർ ചെയ്തത് അതിനെ എത്ര മണിക്കൂറാണോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് LHR ഓർ ലേബർ അവർ റേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So it is calculated by dividing the overhead absorbed by the number of direct labor hours. So the formula will be labor hour rate is equal to factory overhead divided by direct labor hours. So എന്താണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എടുക്കാൻ കാരണം ഫാക്ടറീസിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എക്സ്പെൻസിൽ ഇൻകർ ചെയ്ത മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പെൻസിന് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടോ ഓരോ എംപ്ലോയീസും എത്ര അവേഴ്സ് ആണോ വർക്ക് ചെയ്തത് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള അവേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ലേബർ അവർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമുല വിൽ ബി LHR ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അവേഴ്സ്. സോ ഇത്രമാത്രം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 റെയർ ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ 1 മാർക്കിന് വാട്ട് ഈസ് MHR അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്സിനോ SC ആയിട്ട് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം. സോ നമ്മൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെഷീൻ അവർ റേറ്റിലേക്ക് പോവാം. സോ എന്താണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ ഏതൊക്കെ ബേസിസിലാണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള തിയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ അവർ റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സോ വാട്ട് ഈസ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ്? MHR. This method is used in those factories where machines are predominant or machines are important. അപ്പോൾ മെഷീൻസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടറീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേബർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ലേബറേഴ്സ് ആണ് മെഷീൻസിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് LHRഉം. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് മോർ machines than laborers or human employees. So here this method is used in those factories where machines are more important. Here machine hour rate is determined by dividing the factory overhead with the machine hours. By dividing the factory overhead with the machine hours. അപ്പോൾ numerator part is same in the case of LHR and MHR, that is factory overhead, and denominator part is different. Here LHR direct labor hours, here MHR machine hours. സോ MHR ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെഷീൻസൊക്കെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേ ഉണ്ടാവും? ഞങ്ങൾക്കറിയാം മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആ ഫാക്ടറിയിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ചിലവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടെ എത്ര മണിക്കൂറാണോ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് MHR. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ LHRൽ പറഞ്ഞത് ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര മണിക്കൂറാണോ ലേബേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറാണോ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിലെ ഡിഫറൻസ്. സോ MHR is equal to factory overhead divided by machine hours. I hope you all are clear. If otherwise, please ask the doubt through comment boxes. I will surely help you at any time. Then next, what is MHR? For 1 mark questions, what is MHR? MHR means the cost of running and operating a machine per hour. That's enough for 1 mark. That's enough for 1 mark. Machine hour rate means the cost of running and operating a machine per hour. Machine hour rate. അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എക്സ്പെൻസിനെയാണ്, കോസ്റ്റിനെയാണ് MHR എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒരു മെഷീൻ റൺ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ കോസ്റ്റാണ് MHR. സോ MHR മീൻസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ മെഷീൻ പെർ അവർ. ദാറ്റ് ഈസ് MHR. ക്ലിയർ? സോ എങ്ങനെയാണ് MHR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? സോ MHR കാൽക്കുലേഷന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, MHR കാൽക്കുലേഷന് മുമ്പേ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ മെയിനായിട്ട്
പ്രോബ്ലം സൈഡിൽ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ്, എക്സ്പെൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ്, രണ്ടാമത്തത് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ്. ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ നേച്ചർ. മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് മെഷീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ്. സോ എക്സ്പെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മെഷീൻ എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതിനെ ഏത് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ബേസിസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് MHR. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ ബേസിസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നോ ദ total expenses is divided into for the purpose of MHR, standing charges and machine expenses. And what is standing charges and what is machine expense? These are the examples of standing charges. Standing charges means it is the nature of fixed expenses, but machine expenses is the nature of variable expenses. It depends upon the capacity of each machine expense. So what are the item of fixed in nature standing charges? They are rent and rates, lighting and heating, supervision, ഓയിൽ, വേസ്റ്റ്, കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിസിൽ ഏത് ബേസിലാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അലോക്കേഷനിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെൻ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ഈച്ച് മെഷീൻ. നമ്മൾ മെഷീൻ അവർ റേറ്റാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ മെഷീനും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം, ഇപ്പോൾ വലിയൊരു മെഷീനാണെങ്കിൽ വലിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം ആവശ്യം, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ, അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ വലിയൊരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ മെഷീൻ്റെ സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ മെഷീൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്ലോർ ഏരിയൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെൻ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് പോകുന്നത്. ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഒന്നുകിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യനില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അത് ക്വസ്റ്റ്യനില്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ്. ദെൻ സൂപ്പർവിഷൻ മീൻസ് ഓരോ മെഷീനും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ എടുത്ത ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ഡിവോട്ടഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർവൈസർ ടു ഈച്ച് മെഷീൻ. ഓരോ മെഷീനും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാവും. ആ സൂപ്പർവൈസർ കൺസ്യൂം ചെയ്ത ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് പോകുന്നത്. ദെൻ ഓയിൽ, വേസ്റ്റ്, കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോഴ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് മുമ്പ് ഇത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓയിൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നാൽ ക്ലിയർലി അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെഷീനും എത്ര എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇൻഷുറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഷുറബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് മെഷീൻ. ഓരോ മെഷീൻ നമ്മളിവിടെ പ്യൂർലി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ മെഷീൻ, റൈറ്റ്? സോ ഒരു മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായ ഏരിയ, ഫ്ലോർ ഏരിയ, ദെൻ ആ മെഷീന് വേണ്ട ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ദെൻ ആ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച സൂപ്പർവൈസറുടെ ടൈം എങ്ങനെയാണ്, ദെൻ ആ മെഷീൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫിക്സഡ് ഇൻ നേച്ചറൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എക്സ്പെൻസസ്. ദീസ് ആർ ദ most repeated item in the standing charges column. The next, machine expenses. This expenses is variable in nature. It may vary according to the size and nature of machine. So it may be three category: depreciation, power and repairs. So depreciation നമുക്കറിയാം ഓരോ മെഷീൻ്റെയും കോസ്റ്റ് വാല്യൂൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ മെഷീൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെഷീൻ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസ് വേരിയബിൾ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലായാലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയാലും. സോ ദ ഫോർമുല വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ
plus installation charges minus if there is any scrap value in the question, the whole sum is divided by the life in hours or years. That is once again the cost of machine. A machine purchase ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ആ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആഡ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നും ആ മെഷീൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷമോ 15 വർഷമോ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും. അതിന് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സമ്മിനെ എത്ര മണിക്കൂറാണോ ആ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇയേഴ്സാണോ ആ മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം അതിനെക്കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വൺസ് അഗെയിൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജസ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ദി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഇൻ hours or years. The next power is based on the actual consumption. ഓരോ മെഷീനും എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പവർ കൊടുക്കണം. ദെൻ റിപ്പയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ. മെഷീൻ്റെ റിപ്പയേഴ്സ് എത്രയാണോ ആ മെഷീൻ്റെ ആയുസ് 10 വർഷമാണെങ്കിൽ ആ 10 വർഷം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് machine hour rate and labor hour rate and absorption. Then I hope you all are clear with my explanation, enjoyed my class. Then next in the coming video I will discuss about the problem side of machine hour rate. So thank you.